श्रद्धेय छात्र छात्रीगण अध्यापक अध्यापिका आपण मैंने जो मैंने लेक्चर पोस्ट ओडिया अध्यापक प्रस्तुत होती पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन ओडिया प्रस्तुत होती आम सहित संश्लिष्ट होती समस्त को विद्याकर तरफ अभिनंदन ज्ञापन करुच्ची स्वागत कर आलोचना चक्र को। आज आमर आलोचना होची आत्मजीवनी संपर्क आलोचना। आमर तो परीक्षा रे बा आमर सिलेबस रे 12-13टी आत्मजीवनी अच्छी आम से प्राय 19 अधिक सब आत्मजीवनी विषय टिक आलोचना कर सारे। आज आम डॉक्टर कुंज बिहार दास आत्मजीवनी मो कहानी प्रश्न उत्तर कार्यक्रम करवा। आत्मकाहानी की तो आत्मजीवनी की तो पूरापूरी टेक्सटुआल भाव में पढ़े हम ना, तेणु से संपर्क एमती मल्टीपल चॉइस आलोचना करू करू जहाँ मोर दृष्टिगोचर हम जहाँ मो मन पड़ो आम कंटेंट भितर को नहीं जावा टिके एवं जेपरी भाव में आपण मानकर हृदबोध हम ता भितर को आपण मानकर प्रवेश करने को इच्छा हम से जतपर नास्ती उद्यम करिछि। आपण मान कही रखे जिते आत्मजीवनी आपण पढ़ुछंती सेथिरे से सब आत्मजीवनी ठारू व्यतिक्रम होछि कुंज बाबू को आत्मजीवनी। डॉक्टर कुंज बिहारी दास होउछंती ओडिशार कहीं भारत वर्षर जड़े विशिष्ट लोकगीतर संग्राहक, जड़े कवि, समालोचक, बहुदर्शी एवं जड़े अति उच्चकोटीर विद्वान। तांको मध्य लोकरत्न उपाधि भूषित करा जायछि। तेणु तांको आत्मजीवनी रे घटना तो रही, घटना रहा स्वाभाविक, किंतु सेही घटना सहित तत्कालीन समाजर स्थिति, लोकतुंडर भाषा, ढग ढमाड़ी एवं वचनिका एपरी भाव से खंजी देइछन जे आपण तांकर आत्मजीवनी पढ़िले से समय को आपण को फेरीजिबे। आमे जो सब कथा पढ़ुचे, काव्य कविता पढ़ुचे, पुराण पढ़ुचे, पुराण नहीं काव्य कविता पढ़ुचे, आत्मजीवनी पढ़ुचे, ये सब सचेतन प्रयास। शिक्षित व्यक्ति माने तांको जीवनर कथा को बा तांको जीवनर विशिष्ट कथा को जेतेबेले रूप देइछंती सेतेबेले से हिचे आत्मजीवनी। तांको कथा को जदि अन्य जने के रूप देला से होची जीवन, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। जेतेबेले स्रष्टा निज जीवनर कथा को रूपायित करे सी हुए आत्मजीवनी। जेतेबेले विशिष्ट स्रष्टांकर अन्य केही तांको जीवनर कहानी को रूपायन करे ताले सी होची जीवनी। आत्मजीवनी लिखला बेले वा आत्मजीवनी प्रस्तुत कला बेले जे स्रष्टा प्रस्तुत करते तांको आगे बहु सतर्कता बा बहु भाव तांको सतर्क होबाक पड़े, कारण तांको जीवनर कहानी को से किमिति परिवेषण करिवे एवं को भाषा रे परिवेषण करिवे एवं सेथिरे कोन सब रहिबो, तत्कालीन समाजर भाषा किमिति रहिबो, लोक जीवन, लोक वेद, लोक साहित्य, लोक संस्कृति ये सब किमिति प्रकाशित हो जदि आम देखा चाहिए से देखा आम कुंज बाबूंकर आत्मजीवन। सत्य जमी डॉक्टर कुंज बिहारी दास तांका आत्मजीवन लिखला बेले से समय को चली जाइछंती। जो समय से पाठ पढ़ुते सेतेबेले ग्रामगंडार अवस्था कौन, लोक मान तुंडरे केमिति शिक्षार प्रसार केमिति होइतला, पाठपढ़ा केमिति होतला, जो बहु कुटुंबी सब थे से भीतर केमिति संपर्क थिला। तेणु संपर्क आउ से संपर्क भितर से समय सांस्कृतिक इतिहास मध्य तांको आत्मजीवन रे उपलब्ध, जहाँ कि आपण अन्य जेते लोक मानकर आत्मजीवनी पढ़िबे। धरंतु साधनार पथे डॉक्टर हरिकृष्ण महताबंकर पढ़िले, वैष्णव पाणीकर पढ़िले, तांको आत्मजीवन पढ़िले, किंबा आपण पढ़िले बारबुला मोर बारबुला जीवन लक्ष्मीनारायण साहूकर पढ़िले, फतुरानंदर पढ़िले फुटा डंगार कहानी। एथिरे सब अच्छी कि मना करनी, एथिरे तांको जीवनर घटना सहित तत्कालीन समाजर परिवेशर तत्कालीन समाज और परिवेशर चित्र अच्छी। किंतु कुंज बिहारी दासंकर आत्मजीवन वैशिष्ट्य है जेपरी लोकतुंडर भाषा, लोक भाषा, गाँ गंडारे रहुतबा संपर्क, गाँ गंडार प्रकृत चित्र, धर कलिहुड़ी मार चित्रटे, ग्रामर केमती सब सरल विश्वास ठाकुर विश्वास रखी से जीवन कटई, किमिति पिता पुत्र संपर्क, ये सब विभिन्न घटना जहाँ आमर अतीत प्राय 50 वर्ष 100 वर्ष तले जहाँ सब घटी बर्तमान तो समाज विकसित हो गलानी। विकसितता को कहतु बा विपर्यस्त कहतु आम से अलग कथा, किंतु आमे बर्तमान से सब कथा लिखिले बाछी बाछी आम भाषा आम लिखुचे, किंतु भाषा परिवर्तनशील। से समय लोक मैंने जमी कथित भाषा कथबार्ता होते सी भाषा लिखा हूँ कष्ट कथा। कुंज बाबू से दिगरे प्रसिद्धि अर्जन कर आत्मकाणी अत्यंत सुखपाठ्य,
ଥରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଶେଷ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସଂଘର୍ଷ, ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି, ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର, ଲୋକତୁଣ୍ଡର ଭାଷା, ଢଗ ଢମାଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ବି MA ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ MA କରିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତିନିକେତନ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ। ସିଏ କେମିତି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ହାଜାର୍ଡସ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଉଠେ, ତା ନିଜ ଜୀବନର କଥା କୁହେ, ବହୁ ଲୋକ ତାର ବିରୋଧାଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ସେ କେମିତି ସଂଘର୍ଷ କରି ଉପରକୁ ଉଠେ ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀଟି, ଆତ୍ମକାହାଣୀଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ କହିବେ ବହିଟି ଶେଷ ନ କଲେ ମୁଁ ରହିବିନି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଚାଲିଯାଉଛି 50 ବର୍ଷ ତଳକୁ, 100 ବର୍ଷ ତଳକୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ ଅନୁଭବ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଦେଖୁ ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନର କଥା, ଆମ ସମୟର କଥା, ଆମ ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ କୋଉ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କେମିତି ଢଗ ଢମାଳି ସବୁ ଥିଲା, କଥାରେ ତାକୁ ସବୁ ମେଲି ଦେଉଥିଲେ, ଏସବୁର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଐତିହାସିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସର୍ବକାଳୀନ ଆବେଦନ ଅଛି। ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନ ଏବଂ ସେ ଦେଖିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଫକୀରମୋହନଙ୍କର ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସେଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିବେ? ମାଇନ୍ୟୁଟ୍ ଅବଜରଭେସନ। ଧର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବିହଙ୍ଗମ ଦୃଷ୍ଟି। ସେ କ'ଣ କରିବ? ଉଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଯଦି ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାନବ ଚରିତ୍ରର, ସେ ସମୟର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପରିଜନ ମାନଙ୍କର ସେ ସମୟ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ତାହେଲେ ମୋର ବିଚାରରେ ମୋ କାହାଣୀ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷର ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଏକ ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ଏବଂ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ କୁଞ୍ଜବାବୁ ରୂପାୟିତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆମ ପାଠକୁ ଆସିବା। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୁଞ୍ଜବାବୁଙ୍କର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ, ସେଥିରେ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ, ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, କିମ୍ବା ଜୀବନରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ, ଏ ସବୁ କଥାର ଚିତ୍ର ମିଳିପାରିବ। ଯିବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଏଟା ହେଉଛି ସାଧନାର ପଥେ, ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ବେଳେ ବେଳେ ପରୀକ୍ଷକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଡ଼ିଛି, କୁଞ୍ଜବାବୁଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ମାନେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ କୋଟେସନଟେ ପ୍ରଥମେ ଅଛି। ସେ କୋଟେସନଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯାହାର କିଙ୍ଗ ସାଇଜ ଇଗୋ ନଥିବ, ରାଜକୀୟ ଅହଙ୍କାର ଯାହାର ନଥିବ, ସେ ତାର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ନିଜର ବଡ଼ିମା, ନିଜର ଗୌରବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋଟେସନଟେ ଅଛି, କୁଞ୍ଜବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇ କୋଟେସନଟା କାହାର ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଅଛି। 5-7ଟା ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଦେଇଦେଲା, ଗୋଟାଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେ ପକେଇଦେଲା। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷକ ମୂଳରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବ, ମଝିରୁ ପଚାରିଦେବ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପଚାରିଦେବ। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇଛେ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖେଳେଇକି ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ିବେ, କାଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେମିତି କରିଛି। କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାଧନାର ପଥେ, ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର କୋର୍ସରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଲେକ୍ଚର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯେଉଁ 10-12ଟି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ସେଇ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ନାଁ ସବୁ ଯେଟା ସାଧନାର ପଥେ। ଆକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନା, ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଯିବ। ଆମେ ଆର ମଲ୍ଟିପଲ ଚଏସ୍ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ କୁଞ୍ଜବାବୁଙ୍କ କଥା ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇ ପାରିବା। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଦାସ ହେଉଛି ତାଲବେଶ ହବ, ସେ ଦନ୍ତେଶ ଲେଖୁନଥିଲେ, ତାଲବେଶ ଲେଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଗୋଟେ ହେଲା ସାଧନାର ପଥେ, ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା।
ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାଁ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ। ଅପସନ୍ ସିଟା ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ତେବେ ମୁଁ ଏଠି ଖାଲି କହିଦିଏ, ସାଧନାର ପଥ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମୋ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ସମିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି, 2 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ। ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର। ମୋ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର। ମୋ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ଏସବୁ ଆମର ଟେଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆର ବର୍ଷ ପଢ଼େଇଛେ, ପିଡିଏଫରେ ପଢ଼େଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆର ବର୍ଷ ନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ କରଉଛି ଯତ୍ପର ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ା ବହିଟାଏ, ସେ ବହିକି ପଢ଼ିଲେ ସିନା ଆପଣ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ 100ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କି 40ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏ ତ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ପେପର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାର କୋଉଠି ନାହିଁ, ଏଟା ଠିକ୍ କି ସେଟା ଠିକ୍ କରିଦେବ। ନିଜେ ପଢ଼ିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବ, ଅପସନ୍ ତମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟିପଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ହେବ, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଚଏସ୍ର ଗୋଟିଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ହେଲା, ସାଧନାର ପଥ ଦେଇଛି ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ, ମୋ କାହାଣୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ଆମେ ତାହେଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ନାଁ ହେଉଛି ମୋ କାହାଣୀ। ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କାହାର ନା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କର। ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ କାହାର? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କର। ସାଧନାର ପଥେ କାହାର? ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ। ଇଏ ସବୁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମର ସିଲାବସରେ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆମେ ଯିବା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଯାଉଛି, କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ତ ହବ, ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ଲାନିଂ ହବ, ଯୋଉ ପରିଚ୍ଛଦ ହବ, ସବୁ ଅଧ୍ୟାୟ ସବୁ ହବ, ତାର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣ ଅଛି। କୋଉଠି ମଧ୍ୟାହ୍ନ, କୋଉଠି ସକାଳ, କୋଉଠି ଅପରାହ୍ନ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳରେ ତାକୁ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ କେତେ ଅଧ୍ୟାୟରେ ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? 3, 4, 5, 6। ଆଚ୍ଛା, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେତେ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି 3ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି, 4ଟି ନୁହେଁ, ସିଟି ହେଉଛି 5, ଡିଟି ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ସିଟି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ଏଇଠି ମନେ ରଖେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛେ ସେଥିରେ ସେ ପରିଶିଷ୍ଟ ତାକୁ ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡାଏରୀର କିଛି ଅଂଶ, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ନ ଯୋଡ଼ିଲେ ହବ 4, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହବ 5। ଯେହେତୁ ସିଏ ତାକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ 5ଟି ଭାଗରେ ସେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, नो वन विदाउट ए किंग साइज इगो कैन, कौन नु कैन, नो वन विदाउट ए किंग साइज इगो कैन राइट एन ऑटोबायोग्राफी, अर्थात राज अहंकृत अहंकार बिना केही आत्मचरित लिखि न पारे। ए उक्तिटी आत्मजीवनीर प्रथम पृष्ठार प्रथम धाड़ी किए उद्धृत करिसेंती? ये गोटे क्वेश्चन टे पड़ीथिला, परीक्षक वर्षक तले एभळा गोटे क्वेश्चन पचार देइथिले। नो वन विदाउट ए किंग साइज इगो कैन राइट एन ऑटोबायोग्राफी, अर्थात राज अहंकृत बा राजकीय अहंकार बिना केही आत्मचरित लिखि न पारे। ता माने जो माने आत्मचरित लिखिसेंती, काई लिखिसेंती? बहुत कथा अछि। निजकू निर्दोष प्रमाणित करिया पई, किंबा निज जीवनर प्रकृत भल मंद कथा को समस्त आगे उपस्थापित करने आत्मजीवनी लिखा जाए। बहु कारण अच्छी, किए प्रसिद्धि पाई लिखे, किए जड़े विशिष्ट लोक ता जीवन कथा को लिखिले काले परवर्ती पीढ़ी लोक मैंने द्वारा अनुप्राणित हे, अनुप्रेरित हे, से लिखे। किए निजर भूल बुझाणा हो समाज रे निजर जुक्ति बल सी केमती ठीक ताकू देखा लिखे। बहु कारण अच्छी। तेज आत्मजीवनी सब गोटे गोटे आत्मजीवनी को गोटे कालखंड लिखाई किसी आत्मजीवन जब आप मिसई देवे, सी गोटे समय इतिहास हो। तेणु एठी से प्रश्न है, ये गोटे कोटेशन बईटा खोलिला मात्रे, मो कहानी को खोलिला मात्रे ये कोटेशन टे अच्छी, प्रथम धाड़ी अच्छी। नो वन विदाउट ए किंग साइज इगो कैन राइट एन ऑटोबायोग्राफी, अर्थात राज अहंकृत अहंकार बिना केही आत्मचरित लिखि न पारे। ये उक्तिटी आत्मजीवनी प्रथम पृष्ठार प्रथम धाड़ी किए उद्धृत करिसेंती? हरेकृष्ण महताब करनाहांती। ऑप्शन डी टी मु काटिदेली। करनाहांती कृष्णचंद्र पाणिग्राही, मु काटिदेली। तांकर मो समय ओडिशा को देखिले, मो समय ओडिशा को जदि देखिबो याको से पाइबनी। लक्ष्मीनारायण साहू मध्य करनाहांती, करिसेंती किए?
ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ। ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ମୋ କାହାଣୀ ବୋଲି, ସେ ମୋ କାହାଣୀ ବହିଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବୋଧେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, କିନ୍ତୁ ମିଳୁଥିବ, ବେଶୀ ଦାମ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଖୋଲିଦେଲେ ଏଇଟା ମିଳିବ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୋ କାହାଣୀ, ତାର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାର ପ୍ରଥମ ଧାଡିରେ ଏଇ କୋଟେସନଟି ଅଛି। ୟାକୁ କିଏ କହିଛି ତା ନାଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ଅଛି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଲୋଚକଙ୍କ ମତରେ ନୋ ୱାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ ଇଗୋ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ ଅହଂକୃତ ଅହଙ୍କାର ବିନା କେହି ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖି ନପାରେ, ଏ ଉକ୍ତିଟି ଅଛି। ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଧୃତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାର ପ୍ରଥମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଯୋଉ ମୋ କାହାଣୀର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଧାଡି ପୃଷ୍ଠା ନେଉଟେଲେ ଏ କୋଟେସନଟି ଆପଣ ପାଇବେ। 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ କୋଟେସନଟିକୁ ପଚାରି ଦେଇକି ଲେଖିକି ତା ତଳେ ସବୁ ସେ କିଏ ଲେଖିଛି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଏମିତି ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲା, ଏବଂ ପିଲା ଯଦି ତାକୁ ଭଲ କି ପଢିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଠିକ ଚିହ୍ନ ମାରିଦେବ କାହାକୁ, ନା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କୁ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରଥମ ଧାଡି ହଉଛି ଏଇଟା, ନୋ ୱାନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ ଇଗୋ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଆଚ୍ଛା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଆମେ। କେତେ ମସିହାରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଲେଖା ଉଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ତ ଗୋଟେ କିଏ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିବ, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ, କିଏ କହିଥିବ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାରେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କାହାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ସଂଗ୍ରାମର ଇତିହାସ, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଆପଣ ଟିକେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପର ପିଢି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖା ଏକା ଦିନରେ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ସିଏ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଦେଲେ କିଏ କହିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା ଆଉ। ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି କେତେ ମସିହା ଦେଇଛି ନା 1980। କେତେ ମସିହାରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଲେଖା ଉଜେଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କହିଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଲେଖିବାକୁ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ଉଝେଇ ଦେଲେ। ଉଝେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉଠି ଠାକୁର ସବୁ ବସନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସବୁ ହେଇଥାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବଢେଇ ଯୋଉ କାଠରେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଯେମିତି 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଥିରେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦଉ। ଉଝେଇ ଦେବା ଅର୍ଥ ଯା ସରିଗଲା ମୋ କାମ। ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସ୍ଥିର କଥା ନାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ପଶିବିନି, ୟାକୁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ପୁରାପୁରି ସେ କଥା ମନରୁ ସେ ପୁରାପୁରି ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ସେନ୍ସରେ କେତେ ମସିହାରେ ନା 1950, 1855 ତ ନୁହେଁ, 1965 ନୁହେଁ, 1960 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ, କେତେ ମସିହାରେ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶୀର୍ଷକରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ ଲେଖା ଉଝେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଉଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯା ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ପଶିବିନି କି ଲେଖିବିନି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜଣେ ସମଧର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କେହି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିବେ, ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଯୋଉ କାମ ସେ କରିବେନି ବୋଲି ଅଳ୍ପ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କାହିଁ ଲେଖିଲେ, ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଢିବା। ଆଚ୍ଛା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜୀବନୀକାର କହିଛନ୍ତି? ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କେମିତି ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ଜୀବନର କଥା ସେମିତି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ହେଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସତ୍ୟ, ଅନ୍ଧକାର, ଆଲୋକ, ସଂଘର୍ଷର ଚିତ୍ର ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସିନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖି ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଇଦେବା, ଦେଖିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଦରଦୀ ପାଠକମାନେ ସେମାନେ ପଢିକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଷାକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, କି ମୋର ଶୈଳୀକୁ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖିଛି ତାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ପରୀକ୍ଷକ, ଯେମିତି ବେଳେବେଳେ ଲେଖକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିଦେଇକି ଜନମତ, ମାନେ ଲେଖକ କାହିଁ ଲେଖୁଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି କ'ଣ ନିଜ ମନର କଥାକୁ ଓର ମାନ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ? ନା,
ଆମେ ଯାହା ଲେଖୁଛେ ଯାହା କରୁଛେ ଯଦି ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏରୀ ହେଇକି ସେ ରହିବ, ସେ ଯଦି ସମାଜର ଉପକାରରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ସମାଜ ସହିତ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, ତାର ଯେକୌଣସି ଲେଖା ସେ ଏକ ସାମାଜିକ ଗୋଟେ କୌଣସି ଲେଖା ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ସମାଜର ଫୁଲ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମାଜିକତା ଦ୍ୱାରା ସେ ପୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ସାମାଜିକତାର ଚିତ୍ର ଦେବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ। ତମେ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଭାବରେ ଏକା ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ କାହା କଥା, ତାର ସେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାଟା, ଯେତେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଦେଖୁ ବା ବିଚାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଞ୍ଚିବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜଟି ଅଛି। ତେଣୁ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଜଣେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ମୋ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି, ଲେଖୁଛୁ, ପ୍ରକାଶ କାହିଁ କରୁଛୁ? ପ୍ରକାଶ କରିବାର ପ୍ରକାଶିତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ଖାଲି ସ୍ରଷ୍ଟାର ହେଇକି ରହେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ରୟାଲିଟି କଥା କହୁନି, ବହିଟା ବାହାରିଲେ କିଏ କେତେ ପଇସା ପାଇବ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ସାଧାରଣଙ୍କର ସମ୍ପଦ ହେଇଗଲା। ଲୋକ ତାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା କହିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସେ ଲୋକ ସେ କୁହନ୍ତି ଲୋକାର୍ପଣ। ମୁଁ ବହିଟା ଲେଖିଲି ଆଜି ଲୋକାର୍ପଣ କରୁଛି, ତାମାନେ ମୋର ଯେଟା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ଆକୁ ଭାବିକି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ଉତ୍ସର୍ଗ କଲି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଜୀବନୀକାର କହିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ନା ଝଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଡଗର, ସହକାର। ସହକାର ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ କଥା ମନେ ପକା, ଡଗର ହଉଛି ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା ମନେ ପକା, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ହଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର, ଝଙ୍କାର ହଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା, ଝଙ୍କାରରେ ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ବି ନୁହେଁ, ପ୍ରକାଶିତ ହଉଥିଲା ଡଗର। ଡଗର ଗୋଟେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା, ଯାହାକୁ କିଏ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଏମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଜୀବନୀକାର କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ବେସିସ୍, କେମିତି ଲୋକ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଉ ପତ୍ରିକାରେ କଥା ପ୍ରକାଶ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନା ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଏଇ ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଡଗର ପତ୍ରିକାକୁ ପ୍ରକାଶନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିବା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏବଂ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଯୋଉ ଲେଖକ ସମବାୟ ସମିତି ଅଛି କଟକରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗଲାବେଳେ ଠିକ ବାଦାମବାଡିର ଯୋଉଠି ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏବେ ଆମର ହେଇଛି, ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଥା କହୁନି, ତାର ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସିଆଡକୁ କୋଉଠି ଖାନନଗର ଆଡକୁ ବାଁ ପାଖରେ ପଡିବ ଲେଖକ ସମବାୟ ସମିତି। ତାର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅବୈତନିକ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉତ୍ସାହୀ, କର୍ମଠ, ସଂଗଠକ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଏଇ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ରାମହରି ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡାକ ନାମ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦ ହିସାବରେ ପରିଚିତ, ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମେ ପଢିଛେ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଫୁଟା ଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ଅନୁରୋଧ କଲେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକ, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୱାନ, ଜୀବନର ବହୁ କଥାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଆପଣ ଲୋକରତ୍ନ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲୋକଗୀତ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆପଣ ଜୀବନ ବହୁ ସଂଘର୍ଷ, ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗତି କରିଛି। ତେଣୁ ଏପରି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ପର ପିଢି ପାଇଁ ଆପଣ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ପତ୍ରିକା ଥିଲା ଡଗର। ଏଇ ଡଗର ପତ୍ରିକାରେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ଲେଖୁଛି ତା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହଉଛି କି ନାହିଁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ମୋ କାହାଣୀର ଲେଖା ଓ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରରୋଚିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଇଣ୍ଡକ୍ଟେଡ। ପ୍ରରୋଚିତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ବଳେଇବା। ଯେମିତି ମା ଯେମିତି କଣ କରେ, ମା ତୁମେ ଖାଉଥିବ, ତୁମେ କହୁଥିବ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରରୋଚିତ ମା କଥାରେ ହବନି, କିନ୍ତୁ ମା କଣ କରୁଥିବ, ବଳେଇ ତମକୁ ଖୋଉଥିବ, ନା ମ ତୁ ଖାଇବୁନୁ, ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦେ କଥା। ତାମାନେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀକି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ, ଉଝେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଆଉ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଫତୁରାନନ୍ଦ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ,
କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ଏଠି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୁହନ୍ତି, ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓ ଆସିଲେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବହିଟି ପଢିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ଟିକେ ପଢିକି ଗଡେଇ ପକେଇ ଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ ଏ, ଏଟା କରେକ୍ଟ। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କଲେ, ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଏକ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ନଛୋଡ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବାକୁ ହବ, ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ସସ୍ନେହ ଅନୁରୋଧକୁ ଆମେ ଏଡି ପାରୁନା। ସେମିତି ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ଦ୍ୱାରା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଅନୁରୋଧ ପାଇଲା, ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ସେ କଲେ, ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଏଡେଇ ପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଦି ଜଣ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଏଇ ଫତୁରାନନ୍ଦ ଆଉ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଡଗର ପତ୍ରିକା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଲେଖିକି ସେ ତାକୁ ଡଗର ପତ୍ରିକା ଦେଇଥିଲେ। ଏଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଜଣା, ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖୁଛି କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣୀୟ, ଲୋକମାନେ କେତେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପାଠକମାନଙ୍କ ଉପରେ କି ପାଠକମାନେ ୟାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ନା ପାଠକମାନଙ୍କ ମୋ ଲେଖା ପଢିକି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଟିକେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ନା କ'ଣ, ଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲେ, ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ କିଏ, ନା ଫତୁରାନନ୍ଦ ଓ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର। ଫତୁରାନନ୍ଦ ଗଲେଣି, ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀକୁ କାହା ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ, ଟେକି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଫତୁରାନନ୍ଦ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦୟନାଥ ଦାସଙ୍କୁ, ଏବଂ କାହାରିକୁ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କୌଣସି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ଲେଖୁଛି, ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହଉ, କବିତା ହଉ, କାବ୍ୟ ହଉ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ତାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ତାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଛି, କିମ୍ବା ସୃଷ୍ଟିଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବାପା କି ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କି ତାଙ୍କର ଜଣେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବା ସମାଜର କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆଚାର ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଛାପ ଦେଇଯାଇଛି, ସେ ତାକୁ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତି ଟିକେ। ସିଏ ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ତ, ପୁରାନନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଫତୁରାନନ୍ଦ ଏଇଟା ହବ। ଫତୁରାନନ୍ଦ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଉଦୟନାଥ ଦାସଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ନୁହେଁ। କାହାରିକୁ ନୁହେଁକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଯଦି ବା ଫତୁରାନନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲେ, ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ଫତୁରାନନ୍ଦକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ସେ କରିଛନ୍ତି କିଏ, ନା ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଉଦୟନାଥ ଦାସଙ୍କୁ। ଆପଣ ବହି ପଢିବେ, ଉଦୟନାଥ ଦାସ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲେ ଉଦିଆ, ପଦିଆ। ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ନାଁ ହଉଛି ଉଦୟନାଥ ଦାସ। ସିଏ ଯାଇ ଏଠି ଏତେ କୃତି ଛାତ୍ର ଥିଲେ ଯେ ସେ ଏଠି ଭଲ ପାଠ ପଢିଲେ, ବୃତ୍ତି ପାଇଲେ, ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଗଲେ, ଆମେରିକାରେ ପାଠ ପଢି ସେ ଦେଶର ନାଗରିକ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ସିଏ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭାଇ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର କଥା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହୋଲ ପରିବାରର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲେ। ଭାଇଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସିଏ ଏଠି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାପୀଠ କରେଇଲେ, ଗାଁରେ ହାଇସ୍କୁଲଟେ କରେଇଲେ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରେଇଲେ, କେତେ କେତେ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଦୟନାଥ ଯିଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସବୁଠୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରହିଲେ। ଇଏ ତ ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, କିନ୍ତୁ ଉଦୟନାଥ ସାନ ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆମେରିକାରେ ରହିଲା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ପ୍ରତି, ନିଜ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି, ଭାରତ ପ୍ରତି, ନିଜର ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଅଶେଷ ପ୍ରୀତି। ସେଇପରି ଏକ ଭାଇ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ, ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟାକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ଉଦୟନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ଦାସ ହଉଛି ତାଲବେଶ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ହଉଛି ତାଲବେଶ, ଏଠି ତାଲବେଶ ହବ। ସିଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ, ଡି କୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କୁ କାଟିଦେଲି, ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କୁ କାଟିଦେଲି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ନାମ କ'ଣ? ପରିଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ମାନେ ଆମେ ହଉଛି ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଲିବାକୁ କହୁଛି। ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୋଷାକ ବୁଝେଇବ, ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସାଧନା, ଅପରାହ୍ନ ରୁ ଗୋଧୂଳି, ଅଦ୍ୟ ଭାଷାର ଆକାଶ, ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନ। ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଲା। ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ହଉଛି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କର ମୋ କାହାଣୀ ଅଧ୍ୟାୟର ମୋ କାହାଣୀର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟର ନାମକରଣ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ କ'ଣ ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା ହବନି?
ସଂଗ୍ରାମ ସାଧନା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିକଶିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ କୋଉମାନେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, କେମିତି ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷ କରି ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କେମିତି ନିଜର ଦୃଢ ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ବଳରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସବୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନର କଥା, ଯୌବନ ସମୟର କଥା, ଯୌବନ ବେଳର କଥା। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି। ଅପରାହ୍ନରୁ ଗୋଧୂଳି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟର କଥା, ତାକୁ କାଟିଦେଲି। ଜୀବିକା ଓ ଜୀବନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର କଥା, ଆକୁ କାଟିଦେଲି। ଆଦ୍ୟ ଭାଷାର ଆକାଶ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ କ'ଣ ପ୍ରଥମ ପଚାରି ଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ନାଁଟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ନମ୍ବର? ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏବେ ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ? ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, କିମ୍ବା ଆହୁରି ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦୁଇ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ବାନ୍ଧି ହେଲେ, ସଂସାର କଲେ, ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ବାନ୍ଧି ହେଲା, ସିଏ ଆଉ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ହସି ଖୁସି କରି ଖାଇ ପିଇ ଏ ସଂସାର ଉଡ଼ିଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲୋକ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି କ'ଣ, କାଳେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ହେଲେ ଦେଶର ଯୋଉ ଅଛି ସମ୍ବଳ ତାର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଘଟିବ। 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ରୋଜଗାର ହଉଛି 10 ଟଙ୍କା, 2 ଜଣ ପିଲା ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଆମେ ଖାଇପାରିବେ। ମୋର ଯଦି 20 ଜଣ ପିଲା ହେଲେ ସେମାନେ ଉପବାସ ରହିବେ। ତେଣୁ ସମାଜର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ, ସମାଜ ନୁହେଁ, ସମ୍ବଳର ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଅଭିପ୍ସା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ପୁରୁଷମାନେ ଅପରେସନ ହଉଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅପରେସନ କରାଯାଉଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୀନକୁ ଟପି ଯାଇଛି ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟପିଲାଣି। ଯେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ ସେତେ ଦେଶର ଯୋଉ ସମ୍ବଳର ଯୋଉ ବଣ୍ଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ସଂଯତ ପରିବାର, ସଂହତ ପରିବାର ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଦୁଇ ଆମର ଦୁଇ, କିନ୍ତୁ ଇଥିଲେ ତାଙ୍କର 6ଟି ସନ୍ତାନ, ମାନେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 6ଟି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ବୋଧେ ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି। ବାପା ମା ସତର୍କ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ ପିଲା, କାରଣ ବାପ ଆଉ ମା ଏମାନଙ୍କର ସହମତିରେ ତ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା। ଏମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ର ନ ହେବେ, ମନ ନ ମିଳିବ, ପିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ନ ଚାହିଁବେ, ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 6ଟି ଥିଲା, ତାଙ୍କର 1 2 3 4 5 6 ପୁଅମାନେ ଥିଲେ, 2 ଭଉଣୀ ସବୁ ଥିଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଥିଲା 6। ଆଙ୍କ ନମ୍ବର କେତେ? ଆଙ୍କ ନମ୍ବର ହଉଛି 4, ଚତୁର୍ଥ ସନ୍ତାନ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଲା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ନମ୍ବର? 6 ନମ୍ବର। ସମୁଦାୟ ସନ୍ତାନ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 6, 5 ନୁହେଁ, ଆଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 4। ତେଣୁ ଡି ଅଛି 3 କୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲି, 5 କୁ କାଟିଦେଲି, 6 କୁ କାଟିଦେଲି। ଯଦିଓ ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି 6, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଆମେ ପଚାରିଲେ, ଖାଲି ଜାଣି ରଖିବା କଥା। 6ଟି ପିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର, ଆଙ୍କ ନମ୍ବର ହଉଛି 4, ଆଉ ଆଙ୍କର 2ଟି ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ପୁଅ 4 ଝିଅ 2। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଅଜାଙ୍କ ଅଶ୍ଲିଲ ନାମ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ପିଣ୍ଡିକ ମହାପାତ୍ର, କୃତିଦାସ ମହାପାତ୍ର, କୃତିଦାସ ଏଟା କୃମି ନୁହଁ, କୃତିଦାସ ମହାପାତ୍ର, ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ର। ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ଏ ପିଣ୍ଡିକ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ କୃତିଦାସ ମହାପାତ୍ର। ହଁ, ତାପରେ ହେଲେ କିଏ ହେଲେ? ପିଣ୍ଡିକ ମହାପାତ୍ର, ତାପରେ ହେଲେ ଯୋଗୀ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ ଅଶ୍লীଲ ନାମ ହଉଛି କ'ଣ? ଯୋଗୀ ମହାପାତ୍ର ହେଲା ଅସଲ ନାମ ତାଙ୍କର। ଛାଡ଼, ବହି ଦେଖିବେ। ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଗୌଣିଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆଟିକାଏ ଗହମ କ୍ଷୀରି, 3 କଂସା କଦଳୀ ଚକଟା, ପଥୁରିଏ ଅମୂଲ ରାଇ,
ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଗଉଣିଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆଟିକାଏ ଗହମ କ୍ଷୀରି, ତିନି କଂସା କଦଳୀ ଚକଟା, ପଥୁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ହବ, ଆମୁଲ ହେଇଛି ଆମ୍ବୁଲ ହବ, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାର କରି ଦେଉଥିଲେ। ଏକଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ କୁହାଯାଇଛି? ସେ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ଥିଲେ, ଦହି ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ତ ଜଙ୍କ ଫୁଡ ସବୁ ଖାଉନଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଖାଉଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ, ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହା ଖାଉଥିଲେ ସେମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରକାର ଚାହା ଖାଇବା, ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା, ଜଳଖିଆ ଖାଇବା, ଟିଫିନ ଖାଇବା, ଜଙ୍କ ଫୁଡ ଖାଇବା ଏସବୁ ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଦାର୍ଥଟି ଖାଉଥିଲେ ସେ ବିଶେଷ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଉଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଗଉଣିଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଗଉଣିଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା ଗଉଣିଏ, ଆଚ୍ଛା, ଆଟିକାଏ ଗହମ କ୍ଷୀରି, ତିନି କଂସା କଦଳୀ ଚକଟା, ପଥୁରିଏ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ, ଅମ୍ବୁଲ ନୁହଁ ଆମ୍ବୁଲ ସେଟା ହବ, ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାର କରି ଦେଉଥିଲେ। ଏକଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜୀବନରେ କୁହାଯାଇଛି? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାଟି କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର, ତାଙ୍କର ଅଜା ଘର, ଏ ସବୁ ବିଷୟ କଥା ସେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦ ଥିଲେ, କେମିତି ସେମାନେ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲେ, କି ଦହି ଚୁଡ଼ା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦହି ଚୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଚୁଡ଼ା ଘଷା କେମିତି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଗକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାର କରିଦଉଥିଲେ, ପାର କର ଡଙ୍ଗା ପାର କରିଦେବା ତ ଅକ୍ଲେଶରେ ତାକୁ ଭୋଜନ କରିଦଉଥିଲେ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆକୁ ପାର କରିଦଉଥିଲେ, ଆକୁ ଖାଇଦେଇକି ହଜମ କରିଦଉଥିଲେ। ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୌବନ କାଳରେ ସେ ଗଉଣିଏ ଚୁଡ଼ା ଘଷା, ଆଟିକାଏ ଗହମ କ୍ଷୀରି, ତିନି କଂସା କଦଳୀ ଚକଟା, ପଥୁରୀ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ ଅକ୍ଲେଶରେ ପାର କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏକଥା କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆତ୍ମଜୀବନରେ କୁହାଯାଇଛି? ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହଉଛି ଧ୍ରୁବଚରଣ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ, ନନା ଅର୍ଥ ବାପା, ପିଣ୍ଡିକି ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କୃତି ଦାସ ମହାପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ସି କୁ କାଟିଦେଲି, ଡି କି କାଟିଦେଲି, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିନି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ହଉଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ମହାପାତ୍ର। ସିଏ ତାଙ୍କର ଯୌବନ ସମୟରେ ଏଇଭଳିଆ ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଯୋଉ ଭୋଜନ କଥା, କେମିତି ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ କଣ, ତାଙ୍କ ରୁଚି କଣ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଉଛେ। ମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଯୋଉ ଆଚାର, ଖାଦ୍ୟ ହଉ, ପୋଷାକ ହଉ, ଗ୍ରାହସ୍ଥ ଜୀବନ ହଉ, ସଂସାର ଜୀବନ ହଉ, ଏ ସବୁ କଥାର ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମାନ୍ୟ। ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ବିହାରୀ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏଟା ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲା। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମାନିଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମାନ୍ୟ। ଏକଥା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ହବ। ଏଇଟା ଲେଖାରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେ ଟାଇପ କଲା ଭଳିଆ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ମାମୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନା ଅଜାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନା ନନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ନା ଆଈଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ସେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଥିଲା? କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ପାଠ ସିନା ବେଶୀ ପଢିନଥିଲେ, ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ସେ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମାନ୍ୟ। ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମାନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଣ? ଯୋଉମାନେ ମୋର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ମାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୌରବ, ସମ୍ମାନ, ଏଇ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ମାନ୍ୟ ଥିଲେ। ତାମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଥିଲେ। ଏ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ମାମୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଅଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ଆଈଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନନା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପା। ରେଞ୍ଜ ଶାସନ ତ ହଉଛି ପୁରୀ ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନନା ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରନ୍ତି। ତାମାନେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ଯିଏ, ସେ ବେଶୀ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆମର ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏହାର ଆସିବ। ବହୁତ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ସେ କବିରାଜି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ।
ବୀର ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେ ସବୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାର କାମ କରୁଥିଲେ। ଭୋଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ନିଜେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜେ ବହିପତ୍ର ମଗେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କାର କାମରେ ସେ ଆଗକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ଯେମିତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛବ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବା କୌଣସି ଅଭିନୟ କଥା କରେଇବା, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା, ତା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲା ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ମନୋବୃତ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସଂଗ୍ରାମ। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଗୀତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ହେଲା, ଲୀଳା ଅଭିନୟ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୀତ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଢିବା। ଖାଲି ଜାଣିଥିବା ଯେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ବାପା ଯଦିଓ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ନିଜ ଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ସେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷକତା ମଧ୍ୟ କଲେ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ବହିପତ୍ର ମଗେଇକି ସବୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଉ ନୈଷଧ, ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ସବୁ ପଢିଥିଲେ, କବିରାଜ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଛବ ନିମ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ଲେଖି ଦଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶିଖେଇକି ସେ ସବୁ ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ଏମିତି କରାଉଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଏବଂ କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଲେ, ଗୀତ ଲେଖିଲେ, ଗୀତ କବିତା ଲେଖିଲେ, ଏସବୁ କାହାର ପ୍ରଭାବ? ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ବା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଇଥିବା ଯୋଉ ଜିନ୍ର ପ୍ରଭାବ। ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ତାଙ୍କର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଥିଲେ। ସେ ମାନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ଏକାନ୍ତ ମାନ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମାନ ପାଉଥିଲେ। ଆମେ ମାନ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ କଣ ଭାବୁଛ? ମାନ ଉଦାହରଣ କର ହେ କାରଣ, ପଢିଛ ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଯୋଉମାନେ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ, ମାନ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଥିଲେ। ମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହଉଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ କଟାସ ମହାବଳ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଆତଙ୍କ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ କଟାସ ମହାବଳ, ପ୍ରାଣେ ପ୍ରାଣେ ଆତଙ୍କ, କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ପୁଲିସ, ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ, ଗଡ଼ପଦନପୁରର ଖଣ୍ଡାୟତ, କେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ଖଣ୍ଡାୟତ, ଯାହାର ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ଶାସନ ସେତେବେଳେ ସୁଦୃଢ ହେଇନଥିଲା, ବା ଯୋଉ ଶାସନ ଥିଲା ସେ ତ ନିଜେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। କଲିକତା ଥିଲା ରାଜଧାନୀ, କଟକରେ ଥିଲା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ସମାଜରେ, ଯୋଉମାନେ ବଳଶାଳୀ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜମିବାଡି ସବୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ତ ଦୂରେ ଥାଉ, ସରକାର ଆଗରେ କହିବ କିଏ? ଇଏ ସାହସକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ କେତେକ ଖଣ୍ଡାୟତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ବା ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ, ସେମାନେ ସହଜରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚାଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡି, ଘର ଦ୍ୱାର, ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ହଉଥିଲେ। କେମିତି କାହା ଭଳିଆ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନକୁ ସେମାନେ ହୋଇଥିଲେ କଟାସ ମହାବଳ, ପାଶେ ପ୍ରାଣେ ଆତଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, କଟାସ ଯୋଉ ଥିଲେ, କଟାସ ଯେମିତି ସବୁ ଆତଙ୍କ ଆଣି, କଟାସ ଦେଖିଥିବ, କଟାସ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ବିରାଡି ଫିରାଡି କଟାସ ଜାତୀୟ, ସେମାନେ ଆତଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମିତି ସେଇ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ, ଇଏ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଶାସନରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଖଣ୍ଡାୟତ ମାନେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲେ ବିପଦର କାରଣ। ସେମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଆଙ୍କୁ ସବୁ, ଆଙ୍କ ଜମି ବାଡି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଆକୁ ସବୁ ଅଧିକାର କରୁଥିଲେ। ଆଇନ ତା ବାଟରେ, ରୁଲ ଅଫ ଲ ନଥିଲା। ଆଇନ କେ ନବ କିଏ? ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କହିବ କିଏ? ଜୋର ଯାର ମୁଲକ ତାର, ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ରେଞ୍ଜ ଶାସନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଢିବା ପରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଗଡ଼ପଦନପୁରର ଖଣ୍ଡାୟତ, ଗଡ଼ପଦନପୁର କିଏ ନା ସେଇଠି ପାଖରେ ଥିବା, ଏ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଶାସନରେ ରହୁଥିଲେ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ଗଡ଼ପଦନପୁରର ଖଣ୍ଡାୟତ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ।
ସେମାନେ ଜୋରଜାର ମୁଲକତାର ବାହୁବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏମାନଙ୍କର ଜମି ବାଡ଼ି ଘର ଦ୍ୱାର ବା ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କ୍ରମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଫଳରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଥିଲା। ଏ କଥା ସେତେବେଳେ ସେ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର କାହାକୁ ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଲେଖିଥିଲେ? ଦେଖ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି, କି ବୋସ୍ ହେଇଥିବ, ସେ କାହାକୁ ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ହେଲା ବୀର ମହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ଆଉ ହେଲା ଧ୍ରୁବ ମହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର କଣ ସେ ନାଁଟା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇକି ଲେଖିଥିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ, ନିଜର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନଥିଲେ। ଯୋଉମାନେ ଭୋଇ ଅଛବ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା କରିଦଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା, ସଂସ୍କାରିତ ହୃଦୟ ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନବିକ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ କାହାଠୁ ଆକୁ ଶିଖିଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସେ କଥା କଲା କିଏ ନା ବୀର ମହାନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ବୀର ମହାନ୍ତି ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ, ଦୁଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ବୀର ମହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଏମିତି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏତେ ଉଦାର ଥିଲେ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ଏବଂ ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କଣ, ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ। ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମଣିଷ ସମାଜର ବା ମଣିଷର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ ବୋଲି, ସେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟ ଚୈତନ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ ନା, ଏଇ ବୀର ମହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବୀର ମହାନ୍ତି ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବାପାକୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରରୋଚିତ କରିଥିଲେ, ସଂସ୍କାରକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ବସେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ଯୋଉ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଠ ପଢେଇଲେ ଯାଇକି କିଏ ନା, କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ପାଠ ପଢେଇଲେ। ପାଠ ପଢା ଜାଣିନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେ ସେଠି ଶିକ୍ଷକତା କଲେ। ଏ ସବୁ କଥା କରିଛନ୍ତି ବୀର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ନନା। ତାଙ୍କ ନନାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ। ଏଇ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ ତାହେଲେ ବେଶ ହବ, ସେ ଦାସ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଧ୍ରୁବ ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନୁହେଁ ଏବଂ ବୀର ମହାନ୍ତି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ତାପରଟି ଦେଖିବା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସାଇଥିଲେ? ଦେଖ, ଯୋଉ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ପାଠଶାଠ ପଢିନଥିଲେ, ଚାଷବାସ କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାଇ ଐଶ୍ୱରିକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ଗୀତ ଲେଖିବା, ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭୋଇମାନଙ୍କ, ଯୋଉମାନେ ଭୋଇ ଅଛପ, ଯୋଉମାନେ ବେହେରା, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଲେଖିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ନାଟକ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା, ଏ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ କଥା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏ ବୀର ମହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପଠନ ପାଇଁ ବା କନ୍ୟା ମାନେ ପଢିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟେ କଲେ, ପରିଣତ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ବସେଇଲେ, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କିଏ ପରିଣତ ବୟସରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସାଇଥିଲେ? ବସାଇଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଡକେଇ ପଢେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି, କହିଛି, ହଉଛନ୍ତି ବୀର ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାନ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ଅଜା ନୁହନ୍ତି, କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କ ମାମୁଁ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ବୀର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଣିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବସେଇଥିଲେ। ତାମାନେ ପରିଣତ ବୟସରେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ। କବିତ୍ୱ ଲାଭ ଆଶାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଏଟା ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦିନ ନୁହଁ, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ
କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲେ। ଦେଖ ଆସିଗଲା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ଛାଡ଼ିଗଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏତେ 700-800 ପୃଷ୍ଠାର ବହିକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଗଡ଼େଇ ନ ପକେଇବା କେମିତି ସାରିବା? ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣମାନେ କେମିତି ବହିଟାକୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବେ, ତା ଭିତରକୁ ଇନରୋଡ୍ ହବ, ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ବାଛିକି ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଗଲା, ହେଇଯିବ। ଏଇଠିକୁ ଆସିଲା, କବିତ୍ୱ ଲାଭ ଆଶାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲେ? କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଜାଙ୍କ କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ମରିଗଲେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଉଜମାନଙ୍କ କଥା ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବା ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ନିଜ କଥାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ରମଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏ କ୍ରମରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦୟନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ପଦିଆ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘନ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ରୂପ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେମିତି ସରଳ ଥିଲେ, କେମିତି ବାହାରିଲେ, ସେ ଭାଉଜଙ୍କର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଏ ସବୁ କଥା ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ମନେ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସିଏ ମନେ ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ ସ୍ମରଣ କଲାବେଳେ ବାପା, ମା, ପରିବେଶ, ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ପରେ ସବା ଶେଷରେ ସେ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେଉଛି 4, କିନ୍ତୁ ସେ ସବା ଶେଷରେ ନିଜ କଥାଟିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଆସିଲା ଯେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ଆଶାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲେ? ଦେଖ, କବିତ୍ୱ ଲାଭ ଆଶାରେ, କବିତ୍ୱ ତ ଅନାବନା ବଢ଼େ ନାହିଁ। କବିତ୍ୱ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ବଜାରକୁ ଯାଇ ଜଣକୁ କହିବା ଯେ ଭାଇ ମୋତେ 2 କିଲୋ, 5 କିଲୋ, 10 କିଲୋ କବିତ୍ୱ ଦିଅ। କବିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୈବ ପ୍ରେରଣା, ଇନ୍ସପିରେସନ୍। ଅରବିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ, ଅଲ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ମନ୍ତ୍ର ସିଏ। ତେଣୁ କେମିତି ଆସିବ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବିବାଦ ଅଛି। କିଏ କହୁଛି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରେରଣାରୁ ଆସିଯିବ, କିଏ କହୁଛି ଐଶୀ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆସିଯିବ। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଯିବାନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସତ ଯେ କବିତ୍ୱ ଅନାବନା ବଢ଼େ ନାହିଁ। କବିତ୍ୱ ଆପେ ଆପେ ଆସିକି ନ ଆସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ କବିତ୍ୱ ପଛରେ ପ୍ରେରଣା ଅଛି, ଇମୋସନ୍ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରେରଣା କୋଉଠୁ ଆସେ? ସେ ପ୍ରେରଣା ଆସେ ଦୈବ ଶକ୍ତିରୁ ବୋଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ସେ କହିଲେ କବିତ୍ୱ ଲାଭ ଆଶାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁଥିଲେ? ସରସ୍ୱତୀ, ଦୁର୍ଗା, ଗଣେଶ, ସାରଳା। ଏଇମାନେ ସବୁ ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆମେ ଜପୁ, ସରସ୍ୱତୀ, ଗଣେଶ, ସାରଳା ହେଉଛନ୍ତି ଝଙ୍କଡ଼ର, ଏମିତି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଜପୁ। ସିଏ ଜପୁଥିଲେ କାହାକୁ? ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ। କେମିତି ମୋର କବିତ୍ୱ, ମୁଁ ଟିକେ କବି ହେବି, କବିତ୍ୱ କିପରି ଆସିବ? ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ପ୍ରବନ୍ଧ କଥା କହୁନି, ତଥାପି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ବି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ କାବ୍ୟ କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ, କବିତା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଲେଖିପାରିବେନି। ବେଳେବେଳେ ଆପଣ କଲମ କାଗଜ ନଥିବ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଙ୍କ୍ତି ଝରି ଆସିବ ଏବଂ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଲେଖେଇ ନିଅ। ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ନିରାଜନା ନ କରିବେ, ତାକୁ ନ ଡାକିବେ, ତା କଥା ନ ଶୁଣିବେ, ସେ ଚାଲିଯିବ। ହୁଏତ ଆସିପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନ ଆସିପାରେ। ଜଣକ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବିତା ଲେଖିବି, ସେ ଗୀତ ଲେଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କବିତା ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁବ। କବିତା ଗୀତ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଆଧୁନିକ ସମୟର, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ବା ଭାଷାର ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପକ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୀତ ଅଲଗା, କବିତା ଅଲଗା। ଧର ମୁଁ କହିବି ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଆରାରୁଡ଼ ଧନ୍ୟ ତୁ ସଂସାରେ, ସଂସାର ଯାଙ୍କର ପଥି ତୁ ଅଟରେ। ଇଏ କ'ଣ କବିତା ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅକ୍ଷୟମାନ ଗୀତ ପଢ଼ିବା ବା ଶୁଣିବା, ଶ୍ରୁତି ତୁମେ ପାଉଁଶ ତଳରେ ନିଆଁ, ସିଏ ହେଇଗଲା କବିତା। କବିତା ଗୀତ ଖାଲି ପଦକୁ ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଗୀତ ହେଇଯିବ, କବିତା ହେଇଯିବ, ସେମିତି କଥା ନୁହଁ। କବିତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏପରି ବସାଣ ହେଇଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭାବ ବାହକ ହେଇଥିବେ ଯେ ପଢ଼ିଲା ମାନେ ଆମ ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହବ। ତାକୁ ଆମେ କହିବା କବିତା। ତେଣୁ ସେ କବିତା କେମିତି ଆସିବ, ସେଇ କବିତ୍ୱରେ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ଲାଭ ହବ,
किए आम जाने उपेन्द्र भंज केमी राम तारक मंत्र प्रसाद मोहर कवि पण उदे किए एपरिक राधानाथ लिखिं एपरिक गंगाधर लिखिं से सब प्रार्थना कर दिव्य प्रेरणा से दिव्य प्रेरणा सरस्वती पाखे किए पशि कार किए इष्ट देवता को डाकी कहीं ना सी मान से प्रेरणा न आसिले कवित्व हो पार ना तेणु से दुर्गा को डाकुले कुंज बिहारी रचित बनवीर काव्यटी शुणी कुंज बिहारी बड़ हेले राधानाथ परी जड़े विशिष्ट कवि हेबे बोली भविष्यवाणी किए करथिले एठी कवि हेबे बोली भविष्यवाणी किए करथिले ये गोटे काव्य कुंज बिहारी रचित बनवीर गोटे काव्य अच्छा ये गोटे छोट गीतिका हो ये काव्यटी को शुणी कुंज बिहारी बड़ हेले राधानाथ परी जड़े विशिष्ट कवि हे बोली भविष्यवाणी किए करथिले बापा चिंतामणि दास कवि शिक्षक कवि अजा कवि मामू कवि मामू कथा छाड़ अजा कथा छाड़ कवि शिक्षक छाड़ तांकर बापा कुंज लेखा लेखी कले ये जो बनवीर काव्यटी से लिखिले बापा को शुणाई बापा शुणी सारी कहले तू बड़ हेले राधानाथ परी जड़े विशिष्ट कवि हब दिव्य प्रेरणा पिता आशीर्वाद निजर समर्पण भाव ये बहुत कथा अच्छी जोगुड़ाक मिसले कहीपर किए जड़े जो मिस कह रामकृष्ण परमहंस कि पाठ पढ़ी आम बेले बेले पाठ पढ़ा सागर कविता को मिसू पाठ पढ़ा डिग्री पाइबा सर्टिफिकेट पाइबा गोटे अलग जिनस कवित्व आ गोटे अलग जिनस रामकृष्ण परमहंस जितेबाला कलिकतार काली साधना करुले गंगा कूल बसुले से बहु विशिष्ट विद्वान माने सागर आसी परामर्श करुले जीवन गूढ़ रहस्य सब पचारुले पचारला भितर जड़े कहला आपण किमिति आमे सब धरतु आसुवे ईश्वर चंद्र विद्यासागर आसुथिबे राजा रामन राय आसुथिबे किंबा से समय विशिष्ट लोक मैंने जो मैंने सब इंटेलिजेंसिया बोली जहाँ कहुच्छी बौद्धिक जगत जो मैंने खूब कीर्ति अर्जन कर आसिक रामकृष्ण परमहंस पाखे जीवन निगूढ़ प्रश्न जीवन रहस्य संपर्क प्रश्न पचार जो प्रकार प्रश्न पचार रामकृष्ण परमहंस अति सरल भाव में बुझे दौले जड़े किए कहला आज्ञा गोटे कथा पचारे ना कौन ना आम जो प्रकार आम तो पाठशाठ पढ़ु कि यूनिभर्सिटी पढ़ु कि डिग्री पाइु किए कौन कर समाज प्रतिष्ठित लोक तेणु आम जिते प्रकार सन्देह आम अच्छे आम आपको पचारुचु आपड़ किमी कहवाक क्षम होती रामकृष्ण परमहंस हसिले गोटे सुंदर उदाहरण से देले कौन देले कहले तुम केबे धान मपा हवा देखिच जड़े गोटे पात्र को एमती धरी थाए आउ जड़े कौन कर एक दुई तीन चार इमती गोटे लेखा गौणी से अखारे पुरे दौ थाए आउ कई चल थाए किंतु लक्ष्य कले देखिबो जो लोकटी कहता एक दुई तीन चार ता पाखक धान जड़े पेली दौ थाए बसिक तीन जन लोकंकर काम धान मोपारे जड़े धान को पेली दौ थाए जी मापुची आउ जड़े पात्र को धरी रखे तीन जनकर काम आउ जड़े गौणीए गौणीए करके अजाड़ी दिए काउंट करुए एक दुई तीन चार पांच छमित कौए एणे काले तार धान सब मान धान से गौणी दे पारिबनी बोलिकी आउ जड़े बसिकी धान गुड़ाक दौड़ी पड़ी थाए ठेलिकी पाखे नौ थाए रामकृष्ण परमहंस कहले मुझे तमे मान को कहूची तमे जाने पात्र धरिकी बसीच धान नबा पाई है कौची किए धान मापुची किए मु मापी दौची धान किंतु मोर नुह धान आसुची कौठू ना जो गोटे लोक मो पाखे बसी सी कौन कर ठेली दौची धान तार कौठू आणुची मुझे कहीपरि मो पाक ठेली दौची मो पाक ठेली देवा लोक हूँ मोर माँ काली सी जहा कौची मत जहा कौची कहवाक मु तुमको कौची तुम भावुच कौन मु पंडित मु नुह जमी धान मापिबार तीन जन लोक संपृक्ति अच्छी जड़े पात्र धरी धान से ढला जाऊँगी आउ जड़े गौणी रे मापिकी पुरोची आउ जड़े पाखक धान ठेली दौची माँ मत ठेली दौची माँ सब कथा कहीदे मु खाली आपण मान कहीदे ये हूँ रामकृष्ण परमहंस मिस्टिक एक्सपीरियंस तेणु
ये जो कविता कथाटा मु कहूली ये कवित्व कथाटी निर्भर करुछि दिव्य प्रेरणा तुम ताकू ईश्वर प्रेरणा कहि पारो ताकू तुम इमोशन कहि पारो इन्स्पिरेशन कहि पारो जहा कहि पारो दिव्य प्रेरणा न आसले कवित्व उच्च कोटिर कवित्व सृष्टि हेबा असंभव एठी प्रश्न हला त से बनवीर काव्यटी कुंज बिहारी लेखिले बापा को पढ़ाई बापा कहले तू भविष्य तू हबु कौन तू हबु राधानाथ परी जने विशिष्ट कवि तापर को देखिबा कवि तांको बापा को केउ पुस्तक रे स्मरण करिसंती ये जो बापा को प्रति जो बापांकर तांकर प्रति जो आशीर्वाद जो प्रेरणा तांकर जो उत्साह परवर्ती पर्याय पुत्र हिसाब से पुत्र जिते बड़े आम समस्त जाने कुंज बिहारी दास परवर्ती पर्याय जड़े विशिष्ट अध्यापक हेले संस्कृत रे एमए पास कले शांतिनिकेतन प्रोफेसर हेले ओडिया लोकगीत और कहानी पुस्तक रचना करके डॉक्टरेट पाइले शांतिनिकेतन से हूँ प्रथम प्रकाशित यूनिवर्सिटी प्रथम प्रकाशित संदर्भ बा थेसिस लोकगीत संग्रह कले आधुनिक साहित्य पर बहुत लिखिले काव्य कविता लिखिले उपन्यास लिखिले ये सब कुछ जो कुंज बिहारी कले भारत ने उत्कल रत्न उपाधि मिलला भारत वर्ष एक भारत वर्ष कौन एशिया जड़े उच्च कोटिर लोकगीत संग्राहक हिसाब से मान्यता प्राप्त हेले ये जहा सब घटिला ता पछरे बापांकर आशीर्वाद बापांकर प्रेरणा बापांकर दिग्दर्शन निश्चित रही जीन काम करुछि साइकोलॉजिस्ट वाला कहले जड़े लोकर व्यवहार को 50 भाग नियंत्रण कर तार वंशर परंपरा मार स्नेह बापर शासन रक्त रे जीन गुण ये सब प्रभावित करुछि आउ 50 भाग समाज रे विभिन्न कथा जानिकी से तार व्यक्तित्व को गढ़ुछि तेणु जड़े सुयोग्य पुत्र कौन काम होइथिबो ना बापांकर ये जो अवदान ये जो उत्साह ये जो प्रचेदना आप से निश्चित कृतज्ञतार स्मरण करथिबो कवि कहते को बई मु करिछि को बई ना गोटे अच्छी कंकाल लुह आ गोटे अच्छी बनवीर माटी और लाठी डुडुमा ये गुड़िक सब हूँ रचना ये जो कंकाल लुह कंकाल लुह कंकाल लुह जो काव्यट अच्छी पुस्तकटी अच्छी से बापांकर स्मरण कर बापांकर कथा से लिपिबद्ध कर बापा अनुप्रेरित करते प्रभावित करते तेणु बनवीर को मुझे काटिदेली बनवीर को से देखते बापा को माटी और लाठी पुस्तक सी नु डुडुमा नुहे तेणु कंकाल लुह कुंज बिहारी बापा मृत्यु केबे होइथला तापर बापा तिरोधान आसी पहुंचला मु तो बापा संपर्क करी बापा केमती बाउरी साइके जाउथले बाउरी सबरे घर को बाउरी मान आसले विकार भाव नथिला पाखु सब यात्रा शिखौले पाठ पढ़ौले काम धंदा सब करुले कर्म कर्माणी करुले सी किंतु कौन से पैसा पत्र काठ आणु नथिले किंतु से माने कृतज्ञता स्वरूप घर काम सब कर दउथले इमते बहुत वर्णना बापा संपर्क समाज संपर्क रही आपण मन ताको पढ़िबे तांकर मृत्यु केतेबेले हला 1920 1930 1934 1932 1932 नुहे 1920 नुहे 1930 नुहे 1934 मसीहा उत्कल स्वतंत्र उत्कल प्रदेश 1936 ता पूर्व 2 वर्ष पूर्व जो बयस मधुसूदन दास महाप्रयाण घटीला बोली आम जाचे उत्कल गौरव मधुसूदन दास जहाँ आम कौचे शताब्दीर सूर्य कहते सुरेंद्र महांती जी ओडिशा प्रदेशर कर्णधार कहले अत्युक्ति हम ना जन्मदाता कहले अत्युक्ति हम ना विदाय होता 1934 से विदाय है 1934 आपको कहती ये जो पाठ पढ़ार शैली को गोटे कथा को मन रखापी आउ गोटे कथार अवतारण आपको कहती कोरिलेसन गोटे घटना को मन रखापी आम आउ गोटे घटना को मन रखू मन रख से मन रही जाए सबुदिन छाड़ ता परवर्ती प्रश्न को जीवा आंब झड़ा मड़ा जे जेते खातु लोके खाइले मो गछ फलिब फलित नुह फलिब ये उक्ति किए कही
ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ଏଉଠୁ ଟିକେ ସରିଲା। ମାଙ୍କ କଥା ଆମ ଆଲୋଚନା ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏ କଥା କିଏ କହିଛି? ଆମ୍ବ ଝଡ଼ା ମଡ଼ା ଯିଏ ଯେତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖାଇଲେ ମୋ ଗଛ ଫଳିବ। ଇଏ ହଉଛି ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଆମ୍ବ ଝଡ଼ା, ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିବ ପାଚିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ଯେ ଲୋକ ରାତିରେ ଆମ୍ବକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯିବେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ୍ବ ତୋଟା ଥିଲା, ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିବ, ଝଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମଡ଼ା, ମଡ଼ା ମାନେ କ'ଣ? ପାଚିକି ଖସି ପଡ଼ିବ। ଆମ୍ବ ଝଡ଼ିବ ଆଉ ମଡ଼ା କେତେବେଳେ ଗଦା ହେଇଥିବ, ସବୁ ଲୋକ ଆମ୍ବ ଗଦା ହେଇଥିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେତେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆମ୍ବ ଗଛର ସାଧାରଣ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହେଲା ଆମ୍ବ ପାଚିଲେ ପଡ଼ିବ, ଗଦା ହବ। ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଗଛରେ ଗଦା ହୁଏ, ସେମିତି ସବୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯିଏ ଯେତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖାଇଲେ ମୋ ଗଛ ଫଳିବ। ଲୋକେ ଯଦି ସେ ଆମ୍ବକୁ ଖାଇଲେ, ପାଇକି ନେଲେ, ତାହେଲେ ମୋ ଗଛ ସେତେ ଫଳିବ। ଇଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସଟି ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଫଳିଥିଲା। ମା କିଛି, ତାମାନେ ଏଥିରୁ ସୂଚିତ ହଉଛି କ'ଣ? କେହି ଯଦି ତାଙ୍କ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ନଉଥିଲା, ଚୋରେଇ ନଉ କିମ୍ବା ବାଡ଼େଇ ନଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ିଥିବା ନୁହନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁନଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥକୁ, ସେ ଗଛ ସେତେ ଫଳିବ। ଏ ଥିଲା ସରଳ ବିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର ଆଜି ଆମେ ସମାଜରେ ପାଇବା ନାହିଁ। ମୋ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇବି, ତୁ କିଏ ରେ? ତୁ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନେ ଦେଖିଛି, ଯାହା ବାଡ଼ିରେ ଆମର ପିଜୁଳି ଗଛ ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ବେଳେ ଆମେ ଚଢ଼ିକି ଖାଉଥିଲୁ। ସେ ଗାଳି ଦଉଥିଲା, ଆମର କିଛି ଖିଆଲ ନଥିଲା ତା ଗାଳି ପ୍ରତି, କିମ୍ବା କେହି କିଛି କହୁ ବି ନଥିବେ। କେତେ ଜାଗାରେ କେତେକ ଲୋକ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗଛ ମୋର, ଏ ଭୂମି ମୋର, ଲଗେଇଛି ମୁଁ, ତୋଳିବି ମୁଁ, ତୁ କିଏ ରେ? ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସମାଜର ଅବସ୍ଥା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଥିଲା ସମାଜ। ଗଛ ଗୋଟେ ଗାଁର ଫଳ ମୂଳ ଖାଲି ଜଣକର ନଥିଲା। ଯଦି କୌଣସି ଫଳ ଫଳୁଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଗାଁରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯଦି ଫଳିଛି ଦେଉଥିଲେ, ସଜନା ଶାଗ ଯଦି କିଏ ନେଇଯାଉଥିଲା, ପାଣି କଖାରୁ କିଏ ନେଇଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଗାଁର ଫଳ ହେଇକି ଥିଲା। ତୁମେ ଲଗାଅ ପଛେ, ସେଥିରେ ଯେ କେବଳ ତମର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମର ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବନା ନଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ନେହଶୀଳ ସମାଜର ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା। ସମାଜର ଯୋଉ ସମ୍ବଳ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟି ଖାଇଲେ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ଖାଇଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏ ଜିଦ୍ ଥିଲା, ବୋଉର, ବାପାଙ୍କର କଥା ନାହିଁ, ମାମୁଁଙ୍କର ନାହିଁ, ବୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ନାହିଁ, ଏ ଥିଲା ବୋଉର। ବୋଉର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ବ ଝଡ଼ା ମଡ଼ା ଯିଏ ଯେତେ ଖାଆନ୍ତୁ ଲୋକେ ଖାଇଲେ ମୋ ଗଛ ଫଳିବ। ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା? ବୋଉର ଥିଲା। କାହା ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତା ପାଲରେ ପଡ଼ିବା। ହଁ, ଝର ନୁହଁ, ନିଜର। ବହିରେ ଦେଖିଦବ ଟିକେ। କାହା ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତା ପାଲରେ ପଡ଼ିବା। ନିଜର ଘର ଦୁଆର, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝିଲାଙ୍କୁ ପିଲା ଝିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏକଥା କିଏ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି? ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଗ୍ରାମୀଣ ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସମାଜ ଥିଲା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଥିଲା ଦୃଢ଼। ଆମ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମର ବାପ ମା, ଆମର ଜେଠେଇ, ଆମର ଯିଏ ବୟସ୍କ ମହିଳା, ସେମାନେ ଆମ ଜୀବନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସେମିତି କିଏ କଥାଟି କହିଲା, କାହା ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତା ପାଲରେ ପଡ଼ିଯିବା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଝିଲାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏ କଥା କିଏ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି? ବୋଉ କହିଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବା ବେଳେ। ନାଇଁ। ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବା ବେଳେ। ନାଇଁ। ବାପା କହିଛନ୍ତି ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ ବା ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳେ। ନାଇଁ। ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ସାନ ଭାଇକୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବେଳେ। ଦେଖ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବିଦେଶ ଯିବ, କାରଣ ବିଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ବା ବିଦେଶର ସମାଜ ଟିକେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଆମଠୁ।
ଝିଅ ପୁଅ ମିଶିବା, ସାଙ୍ଗ ହବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସମାଜ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହଉଛି କି ମନ୍ଦ ହଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଯୁବକ ତମେ କହୁଛ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ହେଇଯାଉଛ କହୁଛ ନା ଏଗୁଡା ହବା କଥା ନୁହେଁ। ଇଏ ହଉଛି ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା ମାନେ ବିଡମ୍ବନା ଏଇଟା ଦେଖିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟନାଥ ତାଙ୍କର ସବା ସାନ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲା, ଆମେରିକା ଗଲା, କଣ ହେଇଥିଲା? ସେ ସେଠୁ ବୋଉ କହିଲା, ଉଦୟନାଥକୁ କହିଲା, କଣ କହିଲା? କାହା ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତା ପାଲରେ ପଡିବା, ନିଜ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ମା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା, ମୋର ଝିଅ କିମ୍ବା ମୋର ପୁଅ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇଯାଏ, ସେ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉଧୁରିବା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତାଡନା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ଏ କାମ କରିବୁନୁ। ଯେମିତି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁ ବିଦେଶ ଯାଉଛୁ ଯା, ମଦ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନୁ, ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ, ଯେତେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ତୁ ତୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବା ତୋର ଜୀବନର ଯୋଉ ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ତୋ ଜୀବନର କଥା ତୁ ନିଜେ ଭୁଲିଯିବୁ। ଗାନ୍ଧୀ ସେ କଥା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗାନ୍ଧୀ ଦ ମ୍ୟାନ, ଗାନ୍ଧୀ ଦି ମେକିଂ, ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଯାହା ଘରେ ରହିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲା, ହସିଲା, ଖେଳିଲା ଏବଂ ପାହାଡ ଚଢାରେ ତଳେ ଥାଇକି ତାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ହାତ ଧରିକି ଟାଣିଲା କିମ୍ବା ତଳେ ଥାଇ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କହିଲା ଟାଣ। ଏସବୁ କଥା ହେଲା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ଅନୁଭବ କଲେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବି, କାରଣ ସେ ନିଜେ କୋଉଠି କହିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବିବାହିତ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ଅବିବାହିତ ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅଟିଏ ପୁଅଟିଏ ମିଶିବା ଲଣ୍ଡନ କି ଆମେରିକାରେ କିଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଅଛି, ଯୋଉ କଥାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର କନସେପ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପ୍ରତି ପୁଣି ସବୁ ଘୃଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ମନ ଅଛି ତ 2 ମାସ 3 ମାସ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ, ତାପରେ ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର। ଲିଭିଂ ଟୁଗେଦର ଅର୍ଥ କଣ ସେଟା ବୁଝେଇ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିବାହ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆର ଥିଲା ପ୍ରଭାବ। ତେଣୁ ବାପା ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପିଲା ବିଦେଶ ଯିବା ତ ଗୋଟେ ପାପ ବୋଲି ଧରା ହଉଥିଲା, ବିଧର୍ମୀ ହେଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ତଥାପି ସତର୍କ କରି କରିଦଉଥିଲେ, ତୁ ବିଦେଶ ଯା କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟ ପାନ କରିବୁ ନାହିଁ, ମାଂସ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହବ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ ହବ? ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବୁ ନାହିଁ, ତୋର ସମସ୍ତ ଅଭିପ୍ସା, ତୋର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପ, ତୋର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଘ୍ନ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ। ଯୋଉ କଥାକୁ ଏବେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲା ସେ କଥା ମାନିବେନି। ଆମେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମର କୋଉ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବଏଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ, ଆମେ କୌଣସି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିଲୁ। ମନ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବଏଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ପରିଚୟ ଦଉଛ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ବଏଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ବଏଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ? ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଯେ, ମୁଁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟିଏ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ବାଳକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ବଏଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ କନସେପ୍ଟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମାତା କହିଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ବିଦେଶ ଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ତାକୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି, ମା ବି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବୋଉ କହିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ବିଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏଇ କଥାଟା, କାହା ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରୁ ପାନ ଖାଇବା ଅର୍ଥ ତା ପାଲରେ ପଡିବା, ନିଜର ଘର ଦୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା। ଏକଥା କିଏ କେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ନା ବୋଉ କହିଛନ୍ତି। ବୋଉ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ କିଏ? ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ, ଯିଏ ଯାଇକି ଲଣ୍ଡନରେ FRC ପଢିକି ସେଠି ଡକ୍ଟର ହେଲା, ସେଠି ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ହେଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେରିକା କଥା, ଲଣ୍ଡନ କଥା ନୁହେଁ। ଗଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଡି ଟାକୁ କରେକ୍ଟ କଲି, ସି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି ଆଉ ବି ଟାକୁ କାଟିଦେଲି। ତାପରେ ଆସିଲା, ବିନା ଅପରାଧେ ତୋ ସଂସାର ହେଲା ପିତା, ତୁ ଏ ଯୁଗରେ ଗାଁ ଗହଳରେ ସୀତା। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଏ ଗୀତଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଏଠି କରିଦଉଛି, ବିନା ଅପରାଧେ ତୋ ସଂସାର ହେଲା ପିତା। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯୁଗର ଗାଁ ଗହଳରେ ତୁ ହଉଛୁ ସୀତା।
ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଈଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ହାର ନାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସୂରୁଜ ନାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦି ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ସୂରୁଜ ନାନୀ ଥିଲେ ବଡ ଆଉ ହାର ନାନୀ ଥିଲେ ସୂରୁଜ ନାନୀଙ୍କଠୁ ଛୋଟ। ଏଇ ସୂରୁଜ ନାନୀ ଯୋଉଠି ବାହା ହେଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ବାହା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ସମାଜରେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ, ଅକାଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜୀବନକୁ ସଂସାର କରିବା କଥା, ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା କଥା, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ବିନା ଅପରାଧେ ତ ସଂସାର ହେଲା ପିତା, ଏ ଯୁଗର ଗାଁ ଗହଳରେ ତୁ ହଉଛୁ ସୀତା। ସୀତା କଥା ଜାଣିଛ, ସୀତା କେମିତି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ପାଇଥିଲେ, କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ଭୋଗିଥିଲେ, ତଥାପି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ସ୍ନେହ ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ସବୁ ରାମାୟଣରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖିଛନ୍ତି, ପଢିଛେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ବୋଉଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଈଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହଁ, ହାର ନାନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ। ହାର ନାନୀ ସାନ, ହେଉଛି ସୂରୁଜ ନାନୀ। ହାର ନାନୀ କେଉଁ ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ? ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ଚୁମ୍ବକ ସୂରୁଜ ନାନୀ କଥା ଟିକେ କହିଦେଲେ, ହାର ନାନୀ କଥା କହିଦେବି ଟିକେ। କୋଉଥିରେ ନା ଶ୍ୱାସ, ବାତ, ଜର, ହଇଜା। ହଇଜା ତାମାନେ ଆପଣ ହାର ନାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବେ, ସୂରୁଜ ନାନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଢିବେ। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରକୁ ମୁଁ ଘିନି ଆସିଲି। ତେଣୁ ଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ, ବାତ ନୁହେଁ, ଜର ନୁହେଁ, ହଇଜା। ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାଙ୍କ ଏହିପରି ଚରମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। କୋଉଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେମିତି ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ସେ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ କବି ପ୍ରାଣକୁ, କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛି କଣ, ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ତେଣୁ ସେ ତ କବି ହେଇଗଲେଣି, ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ କବିତ୍ୱରେ ସେ ଠାଏ ଠାଏ କୋଉଠି କେମିତି ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୁଞ୍ଜି ବାରି କାହା ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ କରୁଥିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଟା ପଜିଆ ନୁହଁ, ପଦିଆ। ଆଚ୍ଛା, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାହା ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ କରୁଥିଲେ? ହାତ ସୁଖ କଣ, ଏ ଭାଷାଟା ବୁଝନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ କରୁଥିଲେ। ହାତ ସୁଖ କଣ, ଯେ ବିଧା ମାଇଲେ, ମାଡ଼ ମାଇଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଜଣକୁ। ଯିଏ ମାଡ଼ ଖାଏ ତାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଲୋକ ମାଡ଼ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଯିଏ ବଳୁଆ ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ତା ସାନ ଉପରେ ଆଡୁ ସାଡୁ ଟିକେ କଥା କଲେ ଦୁମଟେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାତ ସୁଖ। ଯିଏ ପାଏ କଷ୍ଟ, ଯିଏ ପାଏ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଯିଏ ଯାହା ଉପରେ ମାଡ଼ ହେଲା ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମାଡ଼ ମାରିଲା ସେ ଟିକେ ହାତ ସୁଖ ପାଏ। ସେମିତି ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳେ ଯିଏ ଟିକେ ବଳୁଆ ଥାଏ, କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଯିଏ ଟିକେ ବଳୁଆ ଥାଏ, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ବଳୟ ଥାଏ, ସେ ସାନ ଉପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିଟା ଚାରିଟା ବିଧା ମାରେ, ତାକୁ କହନ୍ତି ହାତ ସୁଖ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାହା ପିଠିରେ ହାତ ସୁଖ ପାଉଥିଲେ? ହାତ ସୁଖ କରୁଥିଲେ ମାନେ ତାକୁ କାହାକୁ ମାରୁଥିଲେ। କାହା ପିଠିରେ? କାହା ପିଠିରେ ମାରୁଥିଲେ? ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇଟି ତାଙ୍କର ପଦିଆ, ନଟିଆ, ଅଗାଧୁଆ, ଗିରିଆ ନୁହେଁ। ଅପସନ ଏଟା ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ନଟିଆ ନୁହେଁ, ଅଗାଧୁଆ ନୁହେଁ, ଗିରିଆ ନୁହେଁ। ଉଦିଆ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? ଉଦିଆର୍ଥ ଉଦୟନାଥ। ଗାଁ ଗହଳର ନାଁ ସିନା ଆମର ଉଦୟନାଥ, ଗାଁ ଗହଳ ଲୋକମାନେ ସ୍ନେହରେ ଡାକନ୍ତି। କାହା ନାଁ ଅଗାଧୁଆ, କାହା ନାଁ ଚେମି, ଯାହା ନାଁ ହେଇଥିବ ନଟବ୍ରତାକୁ ଡାକିବେ ନଟିଆ, ପ୍ରେମରତାକୁ ପ୍ରେମୀ। ଇଏ ସ୍ନେହର ଡାକ ସବୁ, ସେ ଡାକ କିନ୍ତୁ ରହିଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଉଦିଆ କେବେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା? 1923, 1924, 1925, 1926। 1923ରେ ଉଦୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାର ନାଗରିକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦାନରେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ମେଡିକାଲ ହେଇଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 1924 କି କାଟିଦେଲି, 1925 କି କାଟିଦେଲି, 1926 କି କାଟିଦେଲି। ନନାଙ୍କ ଅର୍ଥବନ୍ଦୀ ଗୀତ ଉପରେ କାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥିଲା? ଦେଖ,
अर्थ नना नना अर्थ किए तांको बापा बापा जो सब अर्थबंदी गीत लेखुले से तो आधुनिक कवि नुहंती तांकर समय कार प्रभाव पड़ता ना नना अर्थबंदी गीत उपर कहार प्रभाव पड़ता बोली कुंज बाबू आत्मजीवन लिखिं नना निजे परिश्रम कर निजे मनीष होती पाठ पढ़ी परिणत बयस विद्यालय बसी नैषध काव्य आलोचना कर शिक्षक होती कविराज होती समाज संस्कार कर बाउरी कंडरा हरिजन मान सेवार से कार्य कर उपकार कार्य कर जो अर्थबंदी गीत लेखुले से जो गीत को पढ़ी अन्य माने नाचुले से अर्थबंदी गीत कार प्रभाव पड़ता दीनकृष्ण अभिमन्यु उपेन्द्र ब्रजनाथ बड़जना नुहंती उपेन्द्र कवि सम्राट उपेन्द्र भंज से प्रभाव पड़ता अभिमन्यु नुहंती दीनकृष्ण नुहंती कुंज बिहारी नना चिंतामणि सभा सानपुटर नाम कौन रखी अच्छा सभा सानपुटर नाम कौन रखी देख उपेन्द्र द्वारा एपरी भाव अनुप्राणित हो जाइथिले जे बा उपेन्द्र प्रभाव तांकर अर्थबंदी गीत को कौन करथिला पुष्ट करथिला कहले अत्युक्ति हब नाही से तेणु सान पुओटर ना कौन रखिथिले ना उदिया उपेन्द्र पदिया घन घन मध्य तांकर पुओ पद तांकर पुओ किंतु सान उदिया तांकर पुओ ता ना से रखिथिले उपेन्द्र रखिथिले किंतु परवर्ती पर्याय आमर जो नाटा आम दौ सबु नाटा जे आम रेजिस्टर को आसे से कथा नुहे आसे कि कार ना थी नरहरी किंतु रेकर्ड पत्र नृसिंह थी सीमती सी चाहिए पिला सान पुओ ना देवे उपेन्द्र किंतु आसिल है कौन से पर उदय हिसाब से परिगत है तेणु सी क्यों चाहिए उपेन्द्र बोली उपेन्द्र ना किंतु रहा नहीं सी हो गले उदिया बा उदय नाथ घन नुहे पदिया नुहे सी चाहूले दवा को उपेन्द्र रखिते यहाँ काटी दूसरी यही उपेन्द्र जहाँ से दौले सी उदिया ना बा उदय ना परिचित होगला किए कुंज बिहारी परिवार सर्वश्रेष्ठ संतान बोली कुंज बिहारी कहते से 6 जन तंकर 4 जन पुओ समस्त चलीगले 2 जन रहिले किए रहिले ना कुंज बाबू रहिले आउ उदयनाथ रहिले से कहते जो 6 जन भीतर 4 जन पुओ 2 जन झील किए तांकर सर्वश्रेष्ठ संतान केही नुहे तो कही हब नाही घन नुहे पदिया नुहे उदिया उदिया अर्थ उदयनाथ एटा हूँ करेक्ट आंसर कहीं सर्वश्रेष्ठ संतान से अमेरिका गले एठी मेडिकल कॉलेज रे एठी कटक एमबीबीएस पढ़ले एठी प्रथम श्रेणी हेले प्रथम हेले वृत्ति पाइले अमेरिका गले एवं अमेरिका रे से मध्य एफआरसीएस करके सेठी मध्य डाक्टर हेले सेठी मध्य विराट अनुष्ठान गढ़िले एवं सेठी से इरा बोली जने झियो को विवाह हेले एवं तथापि मध्य अमेरिकार नागरिकत्व ग्रहण कला पर मध्य निज जन्मभूमि निज गाँव प्रति तांकर कर्तव्य थिला तांकर दान रे गाँव रे हाई स्कूल हेची मेडिकल हेची अन्यान्य अनुष्ठान मध्य हेची इरा केउ विषय विभाग रे विशेषज्ञ विशेषधानु विशेषज्ञ 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 क्यों विभाग विशेष मेडिसिन इरा हूँ उदयनाथ पत्नी उदयनाथ किए ना तांकर सभा सान पुओ जी जाकि अमेरिका रे नागरिकत्व ग्रहण कला जने माने अति विद्वान स्कॉलर जने एठी एमबीबीएस पाठ पढ़ी सारे सेठी जाकि पाठ पढ़ी के रहला तांकर जो स्त्री ना होची इरा से कोउथरे विशेषज्ञ ना मेडिसिन सर्जरी शिशु रोग शिशु आनास्थेसिया खेरियानु आनास्थेसिया एटा होची करेक्ट से मेडिसिन ने विशेषज्ञ नुहे सर्जरी रे नुहे शिशु रोग रे नु शिशु आनास्थेसिया ऑप्शन डी होची करेक्ट कहार गेल बसरिया भाषा रे कुंज बिहारी थिले धूड़ी धूसरिया कला हाथी अच्छा देख कहार गेल बसरिया भाषा रे कुंज बाबू को तुम देखि नथिबो मु कुंज बाबू को देखिछि विराट चेहरा सुंदर चिर हाथी भेड़ा तांकर देह चेहरा कला रंगर टिके टिके साबना गोरा मुह टिके गोरा कला रंगर भल खाती
ମୁଁ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛି। ମୁଁ PhD କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଥା ମାଗିଛି। ଗୋଟେ ମୈନାକ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଡାକିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ବେଣୁଧର ବାବୁ ଥିଲେ, ବେଣୁଧର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ସିଏ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ପାଠ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ କୁଞ୍ଜ ବାବୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିଶାଳ ଚେହେରା, ତାଙ୍କୁ କିଏ କଥା କହୁଥିଲା, କାହାର ଗେଲବସରିଆ ଭାଷାରେ କୁଞ୍ଜ ବିହାର ଥିଲେ ଧୂଳି ଧୂସୁରିଆ କଳା ହାତୀ। କଳା ହାତୀ ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କଳା, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଭଳିଆ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚେହେରା। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ମା କହିଥିବ। କିଏ କହିଥିବ? ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ। ବାପା ନା, ଦେଠେଇ ନା, ପଦିଆ ଭାଇ ନା, ବୋଉ କହିଲା ମୋ କୁଞ୍ଜ ହଉଛି କଣ? ଧୂଳି ଧୂସୁରିଆ କଳା ହାତୀ। ମୁଁ ପିଇବି ଏକଥା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ମୁତ ପିଇବି, ଏଟା ମୁତ ପିଇବି ମୁଁ ଏକଥା କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ କାହାକୁ କହିଥିଲେ? ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଆଉ ହରି ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ପିତାଙ୍କୁ ମାତାଙ୍କୁ। ମୁଁ ପିଇବି, ପିଇବି ମାନେ ମୁତ, ମୁଁ ମୁତ ପିଇବି, ମୂତ୍ର ବା ମୁତକ। ବେଳେ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ରାଗି ଯାଇକି ତୁ କଣ କରୁଛୁ କର, କଣ କରିବୁ ନା ଲେଖିବୁ ନା ଲେଖ, କଣ ଖାଇବୁ, ଡରି ହରି ପିଲାମାନେ ସବୁ କହିଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ପଢୁଥିଲେ। ସେ ଦିନେ କହିଲେ ତୁ ପିଇବୁ, ମୁତ ପିଇବୁ ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା ପିଇବି, ଡରିକି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ବର ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ହରି ମାଷ୍ଟ୍ର ନୁହନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ନୁହନ୍ତି, ମାତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ମାରି ଗୋବରରେ ସଢାଇଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କଉଡ଼ି ବାହାରୁଥିଲା। ଦେଖ, ଇଏ ସବୁ ସେତେବେଳେ କେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ସବୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ଗାଡିରେ ଯାଉଛି, ଗାଡିରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗୋଟେ ବିଲେଇ ସେ ଗାଡି ଆଗରେ ଗଲା, ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଗାଡିକି ପଛକୁ ଫେରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ବିଲେଇ ହଉଛି ଅମଙ୍ଗଳର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ହୁଏତ ବିଲେଇକି ସେ କଥା ଜଣା ନାହିଁ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କାହାକୁ ମାରି ଗୋବରରେ ସଢାଇ ଦେଲେ ତା ମୁଣ୍ଡରୁ କଉଡ଼ି ବାହାରୁଥିଲା। ମହୁମାଛି, କୁଆ, ବୁଢିଆଣୀ, ପାଚିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ। ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୁଅଟା ଟିକେ ପାଚିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ ମାନେ କଣ, ବୟସ୍କ ହଳଦିଆ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ, ତାକୁ ମାରିକି ଯଦି ସଢେଇକି ଆମେ ଗୋବରରେ ପକଉଥିଲୁ, ତା ଦେହରୁ କଉଡ଼ି ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏସବୁ କାମ ତାଙ୍କ ପିଲା ବେଳର କଥା କୁଞ୍ଜ ବାବୁ ତାକୁ ସ୍ମରଣ ରଖିଛନ୍ତି। ଅପସନ ଡି। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବା ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଦିନ, ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ପରେ ମାଗଣ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଆଜି ସେ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଆମେ ସବୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କଣ? ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଧରି କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଧରି ଆମେ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ସବୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଗୀତ ବୋଲି ବୋଲିକି। ଏବଂ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ମାଗଣ। ମାଗଣ ଅର୍ଥ ମାଗିବା। କଣ ମାଗୁଥିଲୁ ନା, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଆମର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ପଟା, ପଇସା, ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା। ବଡ ବଡ ଘର, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ପୂଜା ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ଯାଉଥିଲେ। କିଏ ନଉଥିଲା ନା, ଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ। ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମାଗଣ। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଧରି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରେ, ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀ ସେମିତି 15 ଦିନ 20 ଦିନ କଣ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସରିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ବିସର୍ଜନ ହଉନି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲବର ପିଲାମାନେ ଏକାଠି ହେଇନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯୋଜନା ହେଇନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭୋଜି ଭାତର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନି, ସରସ୍ୱତୀ ବିସର୍ଜନ ହେଇସାରିଲା ପରେ 15 ଦିନ, କୋଉଠି 8 ଦିନ, କୋଉଠି 10 ଦିନ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡି ରହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା ନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ, ସରସ୍ୱତୀ ବିସର୍ଜନ ହେଇଗଲା ପରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କିଛି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ, ଗ୍ରାମର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲୁଥିଲେ। କୁଞ୍ଜ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପୂଜା ତ ନେଇକି ଆମେ ଗୀତ ବୋଲିବା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଗୀତ ନ ବୋଲିବା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଗୀତ ବୋଲା ହଉନଥିଲା। ବନ୍ଦଇ କଣ ସେଟା ବୋଲା ହଉଥିଲା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ଶିବଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା, ବିଷ୍ଣୁ। ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯୋଉ ମାଗଣ ହଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ଚଳୁନଥିଲା,
ଶିବଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବୋଲା ହଉନଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବନ୍ଦନା ନୁହେଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀରେ ଯେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ମାଗଣ ବା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଘିନି ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା ଗାନ କରା ନ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବନ୍ଦନା ବନ୍ଦଇ ହରି ବୋଲି କାହିଁକି ଗାନ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଗ୍ରାମର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଗ୍ରାମର ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖୁଥିଲେ ବା ଫଟୋ ରଖୁଥିଲେ, ବନ୍ଦଇ ହରି ଗାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେଠି କିଛି ଧନପତ୍ର ଯାହା ଆଣୁଥିଲେ ତା ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ବାଘକୁ ବାଟ କିଏ ଦେଖାଉଥିଲେ? ଠାକୁରାଣୀ, କୃଷ୍ଣ, ଗୟାଧର, ମାୟାଧର। ବାଘକୁ କିଏ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ? ଠାକୁରାଣୀ, କୃଷ୍ଣ, ଗୟାଧର, ମାୟାଧର। ଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଣ ଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାସର ଚିତ୍ର? ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଠାକୁରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ଲାଗେ ଆମେ କହୁ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ସେ ଗାଁଟାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ହଇଜା ଯୋଉ ଦେବୀ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ଠାକୁରାଣୀ ତାଙ୍କୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କହୁ ଯେ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁରାଣୀ ବାଘ ଉପରେ ବସି ରାତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ଥିରଭୂତ କି ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଛି ଯେ ବାଘକୁ କିଏ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲା? ନା ବାଘକୁ ଦେଖାଉଥିଲା ବାଟ ମାୟାଧର ନୁହେଁ, ମାୟାଧର ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୟାଧର ନୁହେଁ, କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି, ଠାକୁରାଣୀ ବାଟ ଦେଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀଙ୍କ ଗ୍ରାମ ନାମ କଣ? ଏଠି ଆସିଲା ରେଞ୍ଚ, ସରସ୍ୱତୀ ପୁରାଗ, ସରସ୍ୱତୀପୁର, ପୁରାଗ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, ଶ୍ରୀରାମପୁର। ରେଞ୍ଚ ଶାସନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ରେଞ୍ଚ। ନିମିତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା? ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ଯୋଉ ବିବାହକୁ ଆମେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜି କଣ ନିମିତ୍ତ ଅଛି କି? ନିମିତ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପର୍ବ ବିବାହ ହେଇଥିବ, ସେ ନିମିତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା? ଲାଗି କଣ? ଲାଗି ହଉଛି କଣ? ଧର ଆମେ ଭାଷାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଭାଷା ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଲି। 100 ଟଙ୍କା ବାନ୍ଧିଲି କଣ? ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲ, ତାକୁ କହିଲେ ବାନ୍ଧିବା। କଣ ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ଲାଗିବ? ଅନ୍ନ ଲାଗିବା ଅର୍ଥ କଣ? ଅନ୍ନ ପରସା ଯିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ପିତା ମହାପ୍ରଭୁ, ଡାଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ, କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ। କୌଣସି ନିମିତ୍ତ ପର୍ବ ଯୋଉଠି ସବୁ କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଖାଇବା ପିଇବା ହଉଥିଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ନିମିତ୍ତ। ସେଥିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଲାଗୁଥିଲା? କେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ କଣ ଲାଗୁଥିଲା? ଆଗ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ଷୀରି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିବେ, ତାମାନେ ଅନ୍ନ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, କ୍ଷୀରି ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ଡାଲି ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ, ପିତା ମହାପ୍ରଭୁ, ଖଟା ମହାପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ସବୁ ଆଇଟମ ଗୁଡା ଦିଆଯାଉଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗିଆ ଥିଲା କଣ? ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜିକାଲି ଆମର ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଅନ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି, ଡାଲି ଦିଆଯାଉଛି, ତରକାରୀ ଦିଆଯାଉଛି, ସବା ଶେଷରେ କ୍ଷୀରି ମିଠା ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ହଉଥିଲା? ଆଗ ଲାଗୁଥିଲା କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ, କ୍ଷୀରି ଆଗ ଲାଗିଯିଗଲା। ତାପରେ ଲାଗୁଥିଲା ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ଡାଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ତାପରେ ପିତା ମହାପ୍ରଭୁ। ତା ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେ ଖାଲି ଭରଣ ପୋଷ ମାନେ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଡାଲି ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ, କ୍ଷୀରି ବ୍ରହ୍ମ, ପିତା ବ୍ରହ୍ମ, ଆମ୍ବିଳ ବ୍ରହ୍ମ। କେତେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଚିନ୍ତାଧାରା। ଉଦର ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଯାହାକୁ ଖାଉଛେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ଅନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ। ତେଣୁ ନିମିତ୍ତ ମାନଙ୍କରେ, ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥ ଉତ୍ସବ ମାନଙ୍କରେ, ନିମିତ୍ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ନିମିତ୍ତା ନୁହଁ, ନିମିତ୍ତରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଗି କରାଯାଉଥିଲା? ନା କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ। କରେକ୍ଟ। ମୁଁ ବି କୁ କାଟିଦେଲି, ସି କୁ କାଟିଦେଲି, ଡି କୁ କାଟିଦେଲି। କ୍ଷୀରି ମହାପ୍ରଭୁ। ସେ ସମୟର ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀରି ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ସବୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଇଟମ ସବୁ ଯାହା ଆସୁଛି, କ୍ଷୀରି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ନ ଭାତ ଆସିଲା ସେ ଅନ୍ନ ମହାପ୍ରଭୁ, ଡାଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ଖଟା ମହାପ୍ରଭୁ, ପିତା ଜିନିଷ କିଛି ଆସିଛି, କଲରା ଆସିଛି, ସେ ପିତା ମହାପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇଟମ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ବା ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ବିଚାର କରାଯାଉଥିଲା।
ଛଡ଼ଟା କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ମୋଟ ଚାଷ ଜମି କେତେ ଜମି? ହଉ, ଯୋଉ ରେଞ୍ଚ ଶାସନରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାର ଚାଷ ଜମି କେତେ ଏକର? 100 ଏକର, 50 ଏକର, 300 ଏକର, 200 ଏକର। ଅପସନ ଡି ହଉଛି କରେକ୍ଟ। ସି କୁ କାଟିଲି, ବି କୁ କାଟିଲି, ଏ କୁ କାଟିଦେଲି।